એબીપી ઔરંગાબાદ મેઘ સાહેબ ઔરંગાબાદને આપણી એક જ ફોન ઉપર આવી ગઈ, બીજી વખત આવ્યા છે. એ અમેરિકામાં છોકરા સ્કીટ થઈ ગયો એક્સિડન્ટમાં. ભગવાન કરે સારું થઈ જાય, બધાના હાથ લાગ્યા છે, ભગવાન કરે હાથ થઈ જાય સારું. બસ અમારી એ જ ઈચ્છે છે, એના મોઢા પર હસી આવે અને આની ઉંમર વધી જાય, અમારી બધાની ઉંમર એને લાગી જાય. नहीं क्या बात है सर, हम तो यही चाहते हैं चलना हो जाए आपकी बस, और क्या चाहिए. Are you feeling something? Feeling better? Are you feeling better? Are you feeling better? Are you feeling relaxed? कैसे रिएक्ट करेंगे? नहीं You say yes. आपके एक्सप्रेशन से समझो. Yes. Are you getting better? Get better. हरीश मुझे फोटो कटिंग Get better. ही मेट विद एन एक्सीडेंट. इसका एक एक्सीडेंट हो गया कहाँ पे था यूएस में, थोड़ा आवाज लाउड. कैलिफोर्निया. अच्छा, कार का एक्सीडेंट उसका हुआ. कार से तो उसका थोड़ा इधर लगने से उसको लेफ्ट साइड पैर के रीजन पे थोड़ा सा ब्रेन डैमेज हुआ थोड़ा सा. तो उसको प्रैक्टिस किया कीजिए ना. उसको जब आप करेंगे और जैसे कहा कि आप इनको ये पहनाइए स्प्रिंग्स. डोंट लीव इट बिकॉज यू नो ब्रेन ब्रेन विल करेक्ट. So now he's maintaining elbow in extension. That is why I said that and give him that ball for stimulation. फिर आएंगे नेक्स्ट मंथ, ठीक है? तब तक आप और बेटर हो जाना, ठीक है ना? आप अपने से भी कोशिश करना. Don't pressure. આવ્યો લાઈટ આવે પેડો તમે Enggak na to. dia gas टाकी है समझ. हाँ. चलो बात से आए हैं और सब हमारे थेरेपिस्ट हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स के एक्सपर्ट. और किसी को शोल्डर पेन है, किसी को लेग पेन है, कितना टाइम लिया जाता है? ये तो केस टू केस डिफर करता है. और कोई पेशेंट आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें 15 साल से तकलीफ है, तो उस 15 साल के तकलीफ को दूर करने के लिए समटाइम्स हमको 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं. अदरवाइज़ हमारा ट्रीटमेंट 7 से 10 मिनट के अंदर स्टैंडर्डाइज होता है और हम उतने में करना पसंद करते हैं. जो पेशेंट आपको बोलता है जिसे 15 साल से दर्द है, वो क्या एक ही ट्रीटमेंट में जाता है? एक ही ट्रीटमेंट में हो सकता है, कम्प्लीटली जाए ना, लेकिन उसको बहुत सब्सटेंशियल रिलीफ मिलता है.
अगर ये रिलीफ उसे मिलता है तो कितने नज़दीकी समय में उसे फिर से ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए 8 से 10 ट्रीटमेंट की जरूरत है। और गैप कितना होना चाहिए 2 ट्रीटमेंट के बीच में? ये कंटिन्यूस ले सकते हैं। कंटिन्यूस भी हो सकता है 1-2 दिन, जैसी सुविधा हो सकती है, मतलब थेरेपिस्ट और पेशेंट की दोनों की और ये सुविधा हो सिर्फ सकती बॉडी एक का ही ट्रीटमेंट है या और भी किसी काम आता है ये ट्रीटमेंट? है। इसमें वैसे तो ये होल बॉडी को रिजुविनेट करता है, पूरे जानी जी ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें मैं तो कहूँगी बिल्कुल जादू जैसा ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर भी उसको अनुभव किया है, जिसमें वो पूरी बॉडी लगती है कि हमारी रिचार्ज हो गई है और रिवॉल्व हो गई है। एक मैकेनिकल टर्म में समझिए, जैसे लगता है बॉडी हमारी ओवरऑल हो गई है, लुब्रिकेट हो गई है, उसको पूरा साफ करके ऑयलिंग ग्रीजिंग कर दिया गया है। ये ट्रीटमेंट कौन सी एज से दिया जा सकता है, कौन सी एज लिमिट तक दिया जा सकता है? जन्मते हुए बच्चे से लेके 103 साल तक उनको भी ट्रीटमेंट दी जाती है। कोई किसी पेशेंट ने हार्ट का बाईपास किया है या नी रिप्लेसमेंट की, वो ये ट्रीटमेंट ले सकता हाँ है? ले सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट दी भी है और उनका रिजल्ट भी अच्छा आया हुआ है, तो आपको कर सकते हैं। और सेलिब्रिटी पेशेंट्स को भी किया है, जैसे डॉक्टर दीपक चोपड़ा की मदर ने अपना नी ट्रांसप्लांट किया था US में, और उन्होंने जानी जी से दिल्ली में ट्रीटमेंट लिया हम लोग के कैंप में। तो उन्होंने हमको ये कहा कि हम इतना पेन फ्री कभी भी मैंने महसूस नहीं किया सर्जरी के बाद, जितना मैं अभी फील कर रही हूँ। आपकी ट्रीटमेंट जो है उसके साथ कोई मेडिसिन दिया जाता है? कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लीवर जो अपनी बॉडी का केमिकल बनाता है वो आपका ही केमिकल आपको यूज़ करते हैं, तो कोई बाहर के केमिकल की ज़रूरत नहीं है। जानी भाई के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, उनके ग्रुप के साथ, और इस ट्रीटमेंट से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, बहुत तरह की बीमारियां अच्छी हुई हैं, तो रोज़ नए नए अनुभव होते हैं इसमें। कोई ऐसा अनुभव जिसको आपने अभी तक के जो भी पेशेंट को ट्रीट किया उसमें से सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हुई हो? मेरे किसी को 3-4 cure करने पेशेंट में? थायराइड से मुक्त हुए हैं। थायराइड की जो बीमारी है, वो थायराइड के पेशेंट के लिए आपको कितने सेशंस दिए होंगे? मैंने करीब 7 से 8 सेशन में उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो 2-3 पेशेंट की तो दवाइयाँ छूट गई हैं। ये ट्रीटमेंट से कभी प्रेशर, शुगर उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है? शुगर वालों पे अभी कोई इतना प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत कम आते हैं, बट थायराइड वालों पे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। मेनोपॉज के इसमें बहुत फ़ायदा होता है, गायनेक प्रॉब्लम, हार्मोन इम्बैलेंस। प्रेग्नेंट लेडी ले सकते हैं? प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देते। जब कोई बच्चा इमेच्योर पैदा हुआ उसे बॉडी पार्ट में कुछ यस, मोटर, हाँ वो देते हैं। प्रीमेच्योर बच्चे को ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब 3 महीने से 6 महीने फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ता है, फिर जैसे जैसे एज के साथ वो बढ़ता है उसको काफ़ी फ़ायदा होता है। आजकल अपने यहाँ कैंसर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर कैंसर वाले गुजरे पे कोई गांठ आ जाती है उसके लिए ट्रीटमेंट दी जाती है? ट्रीटमेंट अभी शुरुआत करी है हम लोगों ने भी, कैंसर पे थोड़ा बहुत, कैंसर के पेशेंट भी अब आने लगे हैं। एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि कैंसर है या स्ट्रोक है, इस तरह की चीज़ों में काम ज़रूर कर सकते हैं, पर चूँकि इसको रिसर्च के दृष्टि से अगर हम काम करेंगे तो ही इसके हमको वैलिड रिजल्ट्स, उसको डॉक्यूमेंट करना प्रॉपरली, पेशेंट को इवैल्यूएट करना, कैसे कैसे क्या प्रोग्रेस हो रहा है, या ट्यूमर है, नोड्स है, वो कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये तरह की सुविधाएं जब तक नहीं हो, इस चीज़ को पूरा कॉन्फिडेंस ही कह सकता कि हमारे ट्रीटमेंट से वो ठीक हो गए। बाकी तो और चीज़ों में हम लोग कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि पेन मैनेजमेंट में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे आज ही एक न्यूरोलॉजिकल एक्सीडेंट का पेशेंट जिसका ब्रेन डैमेज है, US में रहे, सर्जरी हुई, लेकिन विद इन 5-7 मिनट्स ऑफ स्टिमुलेशन अच्छा रिस्पांस दिखता है। और इसका एविडेंस ये कह सकते हैं आप कि पेशेंट के जो फैमिली है और पेशेंट का रिएक्शन, बट अगेन जैसे कि मैंने कहा, इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट जब आप करते हैं तभी इसका एक साइंटिफिक पैरामीटर होता है कि हाँ, उनके ये करने से ये पेशेंट को इतना फ़ायदा हुआ। कई दफ़ा हम लोग के संग हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो किसी का एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट है जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता,
कोई मूवमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन 10-15 मिनट के ट्रीटमेंट से उसके अंदर रिस्पांस ऐसा होता है जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ ये तुरंत कुछ असर कर रहा है। ये सेकंड केस आया है। फर्स्ट केस हमारा दिल्ली में हुआ ट्रेन में ही, और सेकंड केस आज है। ये 5-10 मिनट के ट्रीटमेंट में ऐसा लगता है कि उसको मतलब अगर वो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट अगर लेगा तो फ़ायदा उसको 50% से ज़्यादा हो जाएगा। मुंबई में पार्ला एरिया में डॉक्टर अनिल जानी जो रहते हैं वो वहाँ अपने घर से ये ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारे पेशेंटों के रिव्यूज़ उनके पास रहते हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने क्योर किया है। आगे भी आप में से किसी भी दर्शक को इसका फ़ायदा लेना है तो आप मिस्टर अनिल जानी का, आप पार्ला में रहते हैं, उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मातृश्री लक्ष्मीबेन राम जी का ट्रस्ट है, केनिया चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें भी आप उनका संपर्क करके उनके थ्रू भी इनके पास जाके अपना ट्रीटमेंट कर सकते તમારું લીલાવતીમાં ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ હતી અને તમને કંઈ પ્રોબ્લેમ હતો, જે પ્રોબ્લેમ તમારે ક્યોર કરવા માટે સર્જરી કમ્પલસરી હતી, પણ આજે તમે વિધાઉટ સર્જરી આટલું બધું દોડી રહ્યા છો, આટલા બધા સુંદર કામ કરી રહ્યા છો, તો આનો રાજ શું છે એ અમને ડીપમાં સમજાવો। ડીપમાં તો પહેલાં હું જે સ્લીપ ડિસ્ક ને સાયટિકાનો પ્રોબ્લેમ હતો અને મારી સર્જરી કરવા માટે જ્યારે લીલાવતીના ન્યુરોસર્જન અને ઓર્થોપેડિક સર્જને મને કહ્યું હતું, અને એમણે મને કહ્યું હતું કે તમે વિધાઉટ ઓપરેશન બેસી બી નહીં શકો, પણ પછી હું ઓપરેશન કરાવવા નહોતી માંગતી ને હું પોતી હતી ત્યાં મને અનિલભાઈ જાની મળી ગયા અને એમની પહેલી ટ્રીટમેન્ટથી હું 10 મિનિટ બેઠી હતી। ત્યારથી મેં નક્કી કર્યું હતું કે મેં અનિલભાઈ થ્રુ ટ્રીટમેન્ટ લઈશ અને એમના થ્રુ અત્યારે હું બધું કરી શકું છું। એ જ વર્ષમાં મેં 3 મહિના ટ્રીટમેન્ટ લીધી હતી અને 3 મહિના પછી જ જુલાઈમાં પાણી ભરાણા હતા। પાણીમાં હું કમર સુધીના પાણીમાં પાંદરાથી પાલા સુધી ચાલતી આવી હતી મારા ઘરે, તો બી મને કંઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો આવ્યો અને અત્યારે તો હું બધું જ કરી શકું છું। અડધો કલાક નીચે બેસી બી શકું છું, પૂજાપાઠ બી કરી શકું છું અને બોન્સાઈ કરું છું, ગાર્ડનિંગનું કામ કરું છું, મને કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી। અમને લાગે છે કે આ તમે સર્જરી ન કરાવી અને આ ટ્રીટમેન્ટ લીધી એ તમારો પ્લસ પોઈન્ટ છે, તમારું પ્રોફિટ છે। 100% પ્લસ પોઈન્ટ। અચ્છા, અગર સમજો તમે સર્જરી કરાવી હોત, ડૉક્ટરના કયા પ્રમાણે બધું કર્યું હોત, તો કદાચ તમારો કોન્ફિડન્સ છે કે તમે આ જ રીતે ઉપવેશ કરી શકત, આ જ રીતે કામ કરી શકત? નહીં, કારણ કે મને ડૉક્ટરે ત્યારે જ કહ્યું હતું કે તમારો એક મણકો જ્યારે ખસી ગયો છે એમનું ઓપરેશન કરશું આપણે, પછી તમારે વધારે કામ નહીં કરવાનું, ખુરશી પર બેઠા રહેવાનું અને એના પછી બી બીજું મણકો કદાચ ખસે કરે તો એની ગેરંટી નહીં, તો બીજી પાછું ઓપરેશન કરવું પડે, તો એના પછી ત્રીજું એની કંઈ જ ગેરંટી નહોતી મને કે તમે કરી શકશો। મને અડધા અપંગ જેમ રહેવાનું કહેતા। તમે તમારી લાઈફમાં આ ડિસિઝન લઈને પૈસો અને હેલ્થ બંને બચાવી એ માનો છો? 100% માનું છું અને અનિલભાઈ થ્રુ જ અત્યારે હું બીજું જીવન પામું છું તો એ વિચાર। શર્મિષ્ઠાબેન, રાજેશભાઈ, તમે બંને હસબન્ડ વાઈફ થઈને એક જ લાઈનના ટ્રીટમેન્ટમાં તમે છો। જનરલી ડૉક્ટરને ડૉક્ટર વાઈફ જ જોતી હોય છે, તમારું પણ સુંદર કપલ આ સારું કામ કરી રહ્યું છે। તમે આ ટ્રીટમેન્ટ ક્યાં શીખ્યા બંને જણા? અમારા ગુરુ અનિલભાઈ જાની છે, એમની પાસેથી અમે વેક્યુમ થેરેપી અને બધી મતલબ 1, 2, 3 હજી થેરેપી છે એ બધી અમે એમની પાસેથી શીખ્યા છે અને અમે ઘણી જગ્યાએ કેમ્પ કરીએ છીએ। તો ઘણા માણસો એવા છે કે જે અમને સામેથી બોલાવે છે અને એ લોકોના તરફથી અમને આશીર્વાદ મળે છે। તો ઘણા બધા એમ કહે છે કે તમે આવો કરીને, એમને બહુ બધા એવોર્ડ પણ મળેલા છે, એમના અગણિત એવોર્ડ છે કે જે અમે એમની સાથે જઈને અમને પણ મળે છે। એ હિસાબે જોઈએ તો ઘણું સારું આ ટ્રીટમેન્ટ છે અને લોકો બહુ અમને કહે છે કે તમે આવો કરીને, અને આમ જોવા જઈએ તો બધા ખુશ થાય છે આ ટ્રીટમેન્ટથી, ઘણો ફરક પડે છે। એકવાર નહીં, પછી એકને આપીએ તો બીજા 4 જણ આવે છે આમાં કે તમે અમને આ ટ્રીટમેન્ટ આપો કરીને, અમારે લેવી છે તમારી એ બધું। તમારા સાથે તમારા હસબન્ડ જોઈન્ટ છે? હા હા હા। શું નામ છે એમનું? એમનું નામ રાજેશભાઈ। આજલા બંને જણા? હા, બંને જણા। રાજેશભાઈ, આપને શું લાગી રહ્યું છે આ ટ્રીટમેન્ટમાં? આપ આપની પત્નીને સપોર્ટ કરી રહ્યા છો, આપના ગુરુને સપોર્ટ કરી રહ્યા છો કે એક દર્દીને સપોર્ટ કરી રહ્યા છો? ગુરુ અને દર્દી બંનેને સપોર્ટ
પશુને પહેલાં સપોર્ટ કર્યો લક્ષ્મી આપણે આપણા મમ્મી નિમિત્તે આ મમ્મી માતૃશ્રી પિતાશ્રીના યાદગીરીમાં જે આ તમે ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરી છે, આ ટ્રસ્ટની બધી જે કેમ્પ ને બધું મેડિકલ કેમ્પ છે, બધા જે કન્ટિન્યુઅસ તમારી સારવારો આ પેશન્ટો માટે ચાલુ રહે છે. તમે દર 2 મહિને અહીંયા જાલના ગુજરાતી સમાજમાં આવીને બાળકો માટે જે બધી અહીંયા પેશન્ટો માટે બધી સારવારની ગિફ્ટ વોકરની આ બધી જે પ્રવૃત્તિઓ ચલાવી રહ્યા છો, એમાં તમને તમારા પરિવારનો કેટલો સપોર્ટ છે? પરિવારના અમને બધે જ રજા આપે છે, પણ આમ ફિઝિકલી મોનિટરી વાઇઝ મારે ન કહેવું છે. એક જ ગાય છોડીને બાકી તમારા ભાઈઓ બધા બીજી રીતે બધો સપોર્ટ છે. અચ્છા, આ કેમ્પ વધુ સપોર્ટ મારો વાઈફનો છે કે મને રજા આપે છે કામ કરવા. આ કેમ્પ જ્યારે તમે કેમ્પની શરૂઆત આપણે કરીએ તો ઘણો જ ખર્ચો આપણને આવતો હોય, તો આ ખર્ચાને ફળીભૂત કરવા માટે, આ કેમ્પને સફળ કરવા માટે ડૉક્ટર તરલ નાગડે મને બહાર સમાજમાં કાઢે કે જાઓ સમાજમાં તમે પૈસા મળશે, અમે ફ્રી સેવા દેવા તે અમારી ટીમ બધું ફ્રી દેવા. છેલ્લા 8 વર્ષ અમે તરલ નાગડાનો કેમ્પ, દર કેમ્પમાં અમે 35 થી 40 ઓપરેશન પીડિયાટ્રિકના અમે કરતા. તમને આ માટે મની સપોર્ટ કેવી રીતે મની સપોર્ટ તરલ નાગડે બહાર કાઢ્યો, અને થેન્ક્સ ટુ માય વોકર ગ્રુપ એટ 5 ગાર્ડન. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ ક્યારેય બી મને યાદથી મને જ વાંધો નહીં. એટલે એવી રીતે હું ગ્રેજ્યુઅલી વધતો ગયો સમાજમાં, અને માંગતો હું દિયે ઉસકા ભલા નહીં દિયે ઉસકા ભલા. અચ્છા, જે લોકો તમને આ કેમ્પને સફળ કરવા માટે, દર્દીઓની સારવાર માટે ફૂલ કે ફૂલની પાકડી સમથિંગ અમાઉન્ટ કાંઈ પણ આપતા હોય, એને તમે થેન્ક્સ કેવી રીતે કરો છો? એમના પેશન્ટો તમે ક્યોર કરી આપો છો કે એ લોકો પોતે આવીને આ કેમ્પમાં? ઘણી વખત બધા મેજોરિટી પેજ આપણા ડોનર જે મેજોરિટી આવી ગયા છે, ટન બાય ટન આવે છે, અને કોઈ ના આવે તો આપણે ફેસબુક ઉપર બધાને આપી કે એનો જુઓ આવી રીતે, અને પત્રિકામાં એક જાહેરાત છેલ્લે ડોનરોની લિસ્ટમાં આપો કે તમે આપ્યો એનો ધન્યવાદ, ભવિષ્યમાં એવો સાથ સહકાર અમને આપો. તમે જે અહીંયા આવો છો, અહીંયા લગભગ માની લો 2 મહિનાના બાળકથી લઈને 85-90 વર્ષના વયોવૃદ્ધ સુધીના લોકો ટ્રીટમેન્ટ લેવા માટે આવી રહ્યા છે. તમારે અહીંયા આટલી મોટી ડૉક્ટરની ટીમ આવે છે. આ ડૉક્ટરની ટીમને, આ પેશન્ટને, આ બધાને સાચવવા માટે તમને એકલા હાથે જે દોડાદોડી થાય છે, એટલે તમે તમારું એક ગ્રુપ બનાવ્યું છે. આ ગ્રુપ તમારી સાથે મુંબઈથી અહીંયા આવે, આ બધી સારવાર કરે, એ બધું જાય, એ બધું પ્રોપરલી જાલનામાં આવીને કરવામાં આવે છે. તો આ જાલના તમારી માતૃભૂમિ છે, એટલે તમે આકર્ષાયા છો કે અહીંયા બીમારી વધારે છે એટલે અને પ્લસ અહીંયા બીમારીનું વોલ્યુમ બહુ મોટું છે, અને પર્ટિક્યુલરલી એ લોકોને કોઈ ટ્રીટમેન્ટ અહીંયા મળતી નથી. એઝ એ ફિઝિયો મરાઠવાડામાં કોઈ ટ્રીટમેન્ટ નથી, અને પર્ટિક્યુલરલી હોમિયોપેથિક અને આ એક્યુપંક્ચર એ બધી કોઈ ટ્રીટમેન્ટો અહીંયા અવેલેબલ જ નથી અમારા. અચ્છા, અહીંયાથી જે ડૉક્ટર રાજેશ રામલિયા છે, ડૉક્ટર અનિલ જાની છે, ડૉક્ટર ભારતીબેન પરીખ છે, આ લોકો નામ છે ડૉક્ટરો, અહીંયા આવીને બધી ટ્રીટમેન્ટ આપે છે, આ લોકોને ગાઈડન્સ કરે છે દર્દીઓને, આ લોકોને મેડિસિન્સ આપો છો, તમે એને ઓઇન્ટમેન્ટ આપો છો. બધા આ બધી વસ્તુનો ઉપયોગ થયા પછી એ લોકોમાં તમને ફરક દેખાય છે? દેખાય છે, એટલે જે રિપીટ પેશન્ટ આવે છે રાજેશ રામલે પર્ટિક્યુલરલી 80 to 85% પેશન્ટ રિપીટ આવે છે. એમાં ગ્રોથ ઘણો મળે છે. તો છોકરા બોલતા નહોતા, ચાલતા થઈ ગયા, એની મમ્મી પપ્પા આપણા કમાન્ડમાં લઈને આવતી હતી, બધાને ચાલુ થઈ ગયા, એના મોઢા પર જે હસી આવે છે ને પૈસા બી મળતું નથી. એવી રીતે ભારતીબેનમાં બી સ્પ્લેનમાં છોકરાઓ ચાલતા થઈ ગયા. બધામાં જાની સાહેબનો અમારો બીજો કેમ્પ છે, એમાં બી ઘણા અમને રિઝલ્ટ સારા મળ્યા છે. પેશન્ટને જ પૂછ્યા પછી કે તમને હાઉ યુ ફીલ, તો સારા રિપોર્ટ.